এক গ্রামে সুখা আর লম্বু দুই ভাই থাকতো, কিন্তু দুজনের মধ্যে একদম মিলমিশ ছিল না। দুজনেরই মনে হতো যে ওরা কেউ একে অপরের ভালো চায় না। সেই জন্য দুজনের মধ্যে প্রায় দিন ঝগড়াঝাটি হতে থাকতো। ওদের মা ওদের বোঝাতো, কিন্তু ওরা দুজন ওদের মায়ের কথা শুনতো না আর চতুরের সুযোগ নিত। প্রায় দিন দুজনে নিজেদের কাজ বদলাতো। আর একদিন সুখা বিরিয়ানির দোকান দিল, যেখানে লম্বু পেয়ারা বিক্রি করছিল। দেখ লম্বু, তুই পেয়ারা নিয়ে আমার সাথে ঝগড়া করছিলিস তো, সেই জন্য আমি চিকেন বিরিয়ানির দোকান দিয়েছি। তুই এখানে কোনো ঝগড়া করিস না, ভালো হবে না বলছি। দেখ ভাই, যদি তুই ভালোভাবে বলতিস তাহলে আমি এইবার তোর কথা শুনে নিতাম, কিন্তু তুই আমাকে রীতিমতো ধমকালি, তাই আমিও কাল থেকে চিকেন বিরিয়ানি বিক্রি করব। কিন্তু এইবার আমি তোর কাজ বন্ধ করেই ছাড়বো। ঠিক আছে, দেখি তাহলে কে জেতে। দুজনে ঝগড়া করছিল, তখন ওখানে চতুর চলে এলো। আরে কি হলো ভাই, সকাল সকাল কেন ঝগড়া করছো? আর সুখা, তুই আজ বিরিয়ানি নিয়ে এসেছিস, তাও আবার চিকেন। আরে বাহ, এক প্লেট দিয়ে দেখি, খেয়ে দেখি কেমন হয়েছে। তো আরে চতুর দাদা, এই দোকানে আপনারা যত খাবে খাও। চতুর বিনা পয়সায় অনেক বিরিয়ানি খেলো আর সুখার বিরিয়ানির প্রশংসা করতে থাকলো। সেটা লম্বুর পছন্দ হলো না। সুখা, তুই তো দারুণ বিরিয়ানি বানিয়েছিস, খেয়ে শান্তি পেলাম, খরিদ্দারেরও খুব ভালো লাগবে। আরে দাদা, তুমি কাল আমার হাতের বানানো বিরিয়ানি খেয়েও আঙুল চাটতেই থাকবে। ঠিক আছে, কালকেরটাও কালকে দেখা যাবে। এখন তুমি পেয়ারা খাও, তোমার পেয়ারাও দারুণ খেতে। একটু প্রশংসা পেয়ে লম্বু খুশি হয়ে গেল। চতুর বিনা পয়সায় পেয়ারা পেয়ে গেল। সুখা সারাদিন ধরে বিরিয়ানি 50 টাকা প্লেট বিক্রি করলো আর ভালো রোজগার করলো। এটা দেখে ওর ভালো লাগছিল না। বিকেলে দুজন ভাই নিজেদের বাড়ি ফিরে এলো। পরের দিন লম্বু সুখার আগে ওর গাড়ি নিয়ে পৌঁছে গেল। ও বোর্ডে লিখে দিল যে চিকেন বিরিয়ানি 40 টাকা প্লেট। কিছুক্ষণ পরে ওখানে সুখাও চলে এলো। পাগল, এত কমে বিরিয়ানি বিক্রি করছিস? আজ আমি দেখবো যে তুই কিভাবে তোর বিরিয়ানি বিক্রি করিস। দুই ভাইয়ের দামের মধ্যে পার্থক্য দেখে লোকজন লম্বুর কাছেই যাচ্ছিল আর সস্তা হওয়ার কারণে পেট ভরে বিরিয়ানিও খাচ্ছিল। এটা দেখে সুখাও বিরিয়ানি সস্তা করার কথা ভাবলো। আরো 50 টাকার বদলে 40 টাকা লিখে দিল। এখন দুই ভাই সমানভাবে টক্কর দিচ্ছিল আর বিরিয়ানি বিক্রি করে বিকেলে বাড়ি ফিরে আসে। আমি শুনেছি তোমরা দুজন আজও নিজেদের লোকসান করে এসেছো। মা, ও আমাকে ধমকি দিয়েছিল আর এখন আমি ওর কাজ বন্ধ করেই ছাড়বো। মা, যখন তুমি কিছু জানো না তখন কিছুই বলতে চেও না তুমি। ঠিক আছে, এবার থেকে আমি কিচ্ছু বলবো না। তোমরা দুজন যা ইচ্ছে হয় তাই করো। একদিন সকাল সকাল চতুর সুখার সাথে দেখা করতে এলো। আরে এসো চতুর দাদা, বসো। আরে আমি তো তোমার নিজের মনে করি, সেই জন্য ব্যবসার কয়েকটা জিনিস শেখাতে এসেছি। দাদা, এখনো অবধি তো তোমার কথা শুনেই ব্যবসা করছি গো। এবার থেকে 5 টাকায় বিরিয়ানি বিক্রি করা শুরু করো। 5 টাকায় তো চিকেনের দামই উঠবে না গো। তুই তো তোর ভাইকে হারাতে চাস, তাই না? তাই তোকে নিজের পকেট থেকে টাকাই দিতে হবে। কিন্তু আমার কাছে তো টাকাই নেই। তো দাদা কবে কাজে আসবে? যত টাকা লাগবে আমি দেবো। রোজগার পাতি হয়ে গেলে আবার আমাকে দিয়ে দিস। চতুর সুখাকে ধার দিল চিকেন বিরিয়ানি আর সুখা 5 টাকায় চিকেন বিরিয়ানির বোর্ড লাগিয়ে দিল। ওর সামনে লাইন লেগে গেল আর লোকজন টোকেন নিয়ে বিরিয়ানি নেয়ার অপেক্ষা করছিল। লম্বু এসব দেখে কষ্ট পাচ্ছিল। তখনই ওখানে চতুর এলো। কি হলো লম্বু, তুই এত কষ্ট পাচ্ছিস কেন? সামনেই তো দেখতে পাচ্ছ, আর তুমি আমাকে কষ্ট পাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করছো। তাহলে তুইও 5 টাকায় বিক্রি করে শুরু করে দে। আমার কাছে অত টাকা নেই, জানি না সুখার কাছে এত টাকা কোথা থেকে এলো। তুই চিন্তা করিস না, আমি তোকে এক্ষুনি ধার দিচ্ছি। তুইও এখন 5 টাকায় চিকেন বিরিয়ানি বিক্রি কর। চতুর লম্বুকেও ধার দিয়ে দিল আর দুই ভাই 5 টাকায় চিকেন বিরিয়ানি বিক্রি করতে থাকলো। আসুন আসুন, 5 টাকায় চিকেন বিরিয়ানি খান। আসুন আসুন, 5 টাকায় চিকেন বিরিয়ানি খান। এক প্লেটে 4টে চিকেন পাবেন। সুস্বাদু খান, এক প্লেটে 5টা চিকেন পাবেন আর মাত্র 5 টাকায়। দুই ভাইয়ের শত্রুতার সুযোগ লোকেরা খুব ভালোভাবে নিল আর 5 টাকায় পেট ভরে বিরিয়ানি খেলো। আজ দুপুরের মধ্যেই দুই ভাই সব বিরিয়ানি শেষ করে বাড়ি ফিরে এলো। কত রোজগার হলো আজকে?
সুখা লম্বু মাকে সব সত্যি বলে দিল। আচ্ছা, তাহলে তোমাদের দুজনের চতুর টাকা দিয়েছিল। এখন তোমরা নিজেরাই ভাবো যে ও কি চায়। মা, আমায় ক্ষমা করে দাও। হ্যাঁ মা, আমাদের আজ থেকে আর কোনো রকম ঝগড়া করব না। আমরা যত ঝগড়া করব তত অন্য লোকেরা সুযোগ নেবে। হ্যাঁ মা, আমরা এটা আজ বুঝতে পেরেছি। এখন আমরা দুজনে মিলে কাজ করব আর চতুরকে মজা শেখাবো। দুই ভাই একটা গাড়িতেই বিরিয়ানি রাখলো আর বোর্ডে লিখলো লম্বু সুখার চিকেন বিরিয়ানি। পরের দিন ওরা দুজন চলে এলো। যখন চতুর পরের দিন গিয়ে দেখলো তো অবাক হয়ে গেল। ওই মিলমিশ দেখে ওখান থেকে দূরে পালিয়ে যাওয়াটাই ঠিক মনে করলো। বন্ধুরা, এর থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে আমাদের মিলেমিশে থাকা উচিত, নয়তো অন্য কেউ এই সুযোগ নিয়ে চলে যাবে। আর পাশাপাশি এরকম লোকের কাছ থেকে সামনে থাকা উচিত, নয়তো কিছুদিনের মধ্যে ডুবে যাবে। வான்கான்னு பேர் கொண்ட ஒரு கிராமம் இருந்தது. நமன் அங்க தன்னோட ஏழை ஆதரவற்ற குடும்பத்தோட வாழ்ந்து வந்தாரு. நமனோட அம்மா சுகன்யா ஒரு பெரிய வியாதியோட வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. அதை நினைச்சு நமன் எப்பவுமே வருத்தத்துல இருப்பாரு. அம்மாவோட உடம்பு வியாதினால நமன் தன்னோட படிப்பை கூட முழுமையா முடிக்க முடியல. அம்மா, நான் என்ன யோசிக்கிறேன்னா கொஞ்ச நாள் நகரத்துக்கு போய் வேலை தேடுறேனே. அது வரைக்கும் நீங்கள் உங்களை ஜாக்கிரதையாக பார்த்துக்கங்க. ஒரு வேளை அப்பா நமக்கு அங்கே கிடைக்கலாம்ல. கண்ணா, உங்க அப்பா காணாம போய் கிட்டத்தட்ட 25 வருஷம் ஆயிடுச்சுப்பா. நீயும் எத்தனை முறை நகரத்துக்கு போய் விசாரிச்சுட்டு வந்துட்ட, ஆனா அவரை பத்தி எந்த ஒரு விவரமும் தெரியல. இதுக்கு மேல நம்புறதும் ரொம்ப தப்புப்பா. அம்மா, எனக்கு முழு நம்பிக்கை இருக்கு. இந்த தடவை அப்பாவை நான் கண்டிப்பாக தேடி கண்டுபிடிச்சிடுவேன். என்னோட உடம்ப பத்தி உனக்கு நல்லாவே தெரியும். என்னால தனியா இந்த குடிசையில இருக்க முடியாது. நானும் உன் கூடயே வந்துடுறேன்ப்பா. எது நடந்தாலும் நாமளே அதை பார்த்துக்கலாம்ப்பா. அம்மா புள்ள 2 பேருமே தன்னோட மூட்டை முடிச்செல்லாம் கட்டிக்கிட்டு நகரத்துக்கு புறப்பட்டு போனாங்க. கொஞ்ச தூரம் நடந்து போனதுக்கு அப்புறம் ரமன் பார்த்தான். அவன் கையில வச்சிருந்த தண்ணி காலி ஆயிடுச்சு. எனக்கு ரொம்ப தாகமா இருக்குப்பா, எங்கேயாவது போய் தண்ணி வாங்கிட்டு வாப்பா, இல்லைன்னா நான் மயக்கமாய் கீழே விழுந்துடுவேன்ப்பா. நீங்கள் இங்கே பக்கத்தில் இருக்க தோட்டத்திலே உட்காந்துட்ருங்கம்மா. நான் போய் தண்ணி கொண்டு வந்துடுறேன். சீக்கிரமாகவே வந்துடுறேன். நீங்கள் கவலையே படாமல் இருங்க. கண்ணா, இவ்வளோ நேரம் என்கிட்ட பேசுனதுக்கு பதிலாக இந்நேரம் நீ போய் தண்ணியே கொண்டு வந்திருக்கலாம்ப்பா. போப்பா, போய் கொண்டு வா. நமன் பக்கத்து கிராமத்தில் போய் தண்ணி கேட்கறதுக்காக போனான். ஆனால் அவன் போன பக்கம்லாம் காலியான ரோடும் வெறும் மரங்களும் மட்டும்தான் தெரிஞ்சது. அப்புறம் அவன் அதே ரோட்ல ஒரு வீடு இருக்கிறத கவனிச்சான். அது சரியா மலைக்கு நடுவுல இருந்தது. அந்த வீட்டை பார்த்ததுமே ரமனோட முகத்துல ஒரு நிம்மதி தெரிஞ்சது. அந்த இடத்துல ஒரு வீடு தெரியுது. நம்ம கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல போய் பார்த்தாகணும். தண்ணி கிடைச்சா போதும். நமன் அந்த வீட்டுக்கு போனான். அங்க போய் அந்த வீட்டு கதவை தட்டினான். வீட்டில் யாரு? யாராவது இருக்கீங்களா? வீட்டில் யாராவது இருக்கீங்களா? எங்கள் அம்மாவுக்கு தண்ணி தாகம் ரொம்ப அதிகமாக எடுத்துகிட்டு இருக்கு. தயவு செஞ்சு எனக்கு உதவி செய்யுங்க. தயவு செஞ்சு கதவை தரங்க. எனக்கு உங்களோட உதவி வேணும். இருப்பா, நான் வந்துட்டு இருக்கேன். அந்த வயசான மனுஷன் வந்து கதவை திறந்தாரு. அப்புறம் பானையில இருந்து தண்ணி எடுத்தாரு. கிளாஸ்ல அவன்கிட்ட அந்த தண்ணியை கொடுத்துட்டு என்ன சொன்னாருன்னா, சரி சரி, சீக்கிரமா போப்பா. நான் அவங்களுக்காக தண்ணி கொண்டு வந்திருக்கேன். இது அவங்களுக்கு கொண்டு போய் கொடு. கூடவே நான் கொஞ்சம் ஜாமுனும் கொண்டு வந்திருக்கேன். அவங்கள இந்த ஜாமுனை சாப்பிட சொல்லி தண்ணி குடிக்க வை. அவங்க உடனே குணமாயிடுவாங்க. நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே செய்கிறேன். இது எல்லாத்தையும் என் கையில் கொடுங்க. நான் உடனே அவங்களுக்கு கொண்டு போய் கொடுக்குறேன். நமன் அந்த பெரியவர்கிட்ட எல்லா பொருட்களையும் வாங்கிக்கிட்டு அவனோட அம்மா கிட்ட போனா. தண்ணி தண்ணி தண்ணி, சீக்கிரமா கொண்டு வாப்பா. அம்மா, நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க. இந்தாங்க தண்ணி, நான் கொண்டு வந்துட்டேம்மா. அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஜாமுனை சாப்பிடுங்க. அந்த ஜாமுனை சாப்பிட்டதும் நமனோட அம்மா ரொம்பவே ஆரோக்கியமாயிட்டாங்க. அதை பார்த்ததும் நமனுக்கு ஆச்சரியமாயிடுச்சு. அம்மா, நீங்கள் முழுசாக மாறிட்டீங்க. இதெல்லாம் என்ன? நான் உங்களை இதுக்கு முன்னாடி இவ்வளோ ஆரோக்கியமாக பார்த்ததே இல்லையே. எனக்கும் எதுவுமே புரியலப்பா. அதெல்லாம் சரி, இதெல்லாம் எப்படி நடந்தது? உனக்கு இந்த ஜாமுன் எங்கே கிடைச்சது? அப்புறம் இந்த ஜாமுனோட சுவை ஏற்கனவே பழக்கப்பட்ட மாதிரி இருக்குப்பா. அதுக்குள்ள அதே இடத்துக்கு சங்கர் வந்துட்டாரு. அவரை பார்த்துட்டு நமனோட அம்மா சுகன்யாவுக்கு ரொம்பவே அதிர்ச்சி ஆயிடுச்சு. நீங்க நீங்க இங்க? நமன் நமன் நமன், இவர் தான் உன்னுடைய அப்பா. இவரை தேடிதான் நாம நகரத்துக்கு போய்கிட்டு இருக்கோம். அப்பா, நீங்கள் எங்களை எதுக்காக விட்டுட்டு போனீங்க? நான் உனக்கு எல்லா உண்மைகளையும் நல்லாவே சொல்கிறேன்ப்பா.
அந்த நேரம் கிராமத்தில் வெள்ளம் வந்துடுச்சு. பக்கத்தில் ஒரு டேம் உடஞ்சி போன காரணத்தால் எல்லா தண்ணியும் கிராமத்துக்குள்ளே நுழைஞ்சிடுச்சு. அட சங்கர், சீக்கிரமா உன் குடும்பத்து ஆளுங்களை கூட்டிட்டு போய் உங்க சொந்தக்காரங்க வீட்டில் கொண்டு போய் விட்டுடு. டேம் உடஞ்சி போன காரணத்தால நம்ம கிராமத்தில் வெள்ளம் வந்துடுச்சு. சீக்கிரமாவே மொத்த கிராமமும் மூழ்கிடும். நீங்க ரொம்ப சரியா சொன்னீங்கண்ணே. நீங்க சொன்ன மாதிரியே நான் செஞ்சிடுறேன். அந்த சமயம் சங்கர் அதே மாதிரி செஞ்சாரு. தன்னோட பையன் நமன் அப்புறம் தன்னோட மனைவி சுகன்யாவை உறவுக்காரங்க வீட்டுக்கு அனுப்பி வச்சிட்டாரு. நீங்க மறுபடியும் இந்த கிராமத்துக்குள்ள வந்துடாதீங்க. நான் சீக்கிரமாவே உங்ககிட்ட வந்துடுறேன். தயவு செஞ்சு சீக்கிரமா வந்துடுங்க, நான் உங்களுக்காக காத்துட்டு இருப்பேன். நீ நம்ம பையன் நம்மனை ஜாக்கிரதையா பார்த்துக்க. அதுக்கப்புறம் நான் என்ன கேள்விப்பட்டேன்னா, போயிட்டு இருந்த வழியில் ஒரு பஸ்ஸு பள்ளத்தில் விழுந்துடுச்சான். நானும் என்னோட மொத்த குடும்பத்தையும் இழந்துட்டேன்னு தான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன். நீங்கள் 2 பேரும் அந்த பஸ்ஸில் இருந்தீங்கன்னு நினச்சேன். ஆனால் நான் இன்னைக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன். ஏன்னா என்னோட குடும்பமும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்காங்க. உங்களோட குடும்பம் இப்போவும் சந்தோஷமாகவே இல்லைப்பா. அதுவும் இல்லாமல் அப்பாவோட பாசத்துக்காக நான் ஏங்கிட்டு இருக்கேன். ஆனால் நீங்கள் என்னடானா இங்கே உட்காந்துக்கிட்டு ஜாமுன் சாப்பிட்றீங்களா? உங்களை நினச்சா எனக்கு வெக்கமாக இருக்குது. வாயை மூடு நமன். ஒரு அப்பா கிட்ட இப்படியா பையன் பேசுவான்? குரலை ஒசத்தி பேசாத. இங்கே பாரு சுகன்யா, கடவுளோட ஆசீர்வாதத்தால் எனக்கு என்னோட குடும்பம் திரும்பவும் கிடைச்சிடுச்சு. நீ வச்சுட்டு போன அந்த ஜாமுன் மரம் இன்னைக்கு ரொம்ப பெருசாக வளர்ந்துடுச்சு. நானும் அதை ஜாக்கிரதையாக பார்த்துட்டு இருக்கேன். அது ஒன்றும் சாதாரண ஜாமுன் மரம் கிடையாது. அதுக்குள்ளே நிறையவே சக்திகள் இருக்குது. எனக்கு ஒன்றும் புரியலையே. அது என்ன ஜாமுன் மரம்? அதனால என்ன நடக்கும்? அந்த ஜாமுன் மரம் பல 100 வருஷங்களுக்கு ஒரு தடவை தான் கனி தரும். அந்த ஜாமுன் மரத்தோட பழங்களை சாப்பிட்டா ஜனங்க நோய் இல்லாமல் ஆரோக்கியமாக இருப்பாங்க. அப்படின்னா நம்மளோட ஏழ்மையை இந்த ஜாமுன் மரத்தை வச்சுக்கிட்டு தீர்த்திட முடியுமே. இங்கே பாருப்பா, என்னோட குடும்பத்தை பார்த்ததுலே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். சரி, நீயே நம்மளோட வீட்டுக்குள்ளே போய் அந்த ஜாமுன் மரத்தை போய் பாரு. நமன் தன்னோட அப்பா தன்னோட அம்மா கூட போய் அந்த ஜாமுன் மரத்தை பார்த்தான். அங்க ஒரு பெரிய ஜாமுன் மரம் இருந்தத அவன் பார்த்தான். அதை பார்த்ததுமே அவன் ரொம்ப சந்தோஷமாயிட்டான். அந்த மரம் முழுக்க ஜாமுனா நிறைஞ்சிருந்தது. அம்மா, இந்த ஜாமுனை வச்சுக்கிட்டு நம்ம நிறைய நோயாளிகளை குணப்படுத்த முடியும், அதுவும் குறைஞ்ச காசுல. இங்கே பாருப்பா, உன்னோட யோசனையும் நல்லா தான் இருக்கு. ஆனால் இங்கே இருக்கிற ஜனங்க எல்லாரும் ரொம்ப ஏழைங்க, பணம் இல்லாதவங்க. அவங்க ஜாமுன் வாங்க மாட்டாங்க. நீ அதுக்காக வேற ஒரு ஐடியா தான் பண்ணி ஆகணும். அப்பா, நான் ஏன் பிரியாணி கடையை ஓப்பன் பண்ணக்கூடாது? இது மலை கிராமம். நம்ம இங்கேருந்து கொஞ்சம் தூரம் கிராமத்துக்கு போயிடலாம். நம்ம அங்கே போய் நம்மளோட இந்த பிரியாணி வியாபாரத்தை ஆரம்பிச்சிடலாம். நீ தாராளமாக அப்படி பண்ணலாம்ப்பா, ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. அப்படியே பண்ணலாம். நமனும் ஒரு பிரியாணி கடையை திறந்துட்டான். அப்புறம் பக்கத்துல இருக்கிற கிராமத்துக்கு போய் பிரியாணி வியாபாரம் பண்ணான். பிரியாணி, சூடான பிரியாணி, இதை சாப்பிட்டா மனசு மாறிடுவீங்க. பிரியாணி, சூடான பிரியாணி. வாசனை என்னவோ ரொம்ப சூப்பராக தான் இருக்கு. பிரியாணி எவ்வளோன்னு சொல்லுங்க. வெறும் 50 ரூபா தான் ஒரு பிளேட் ஃபுல்லாக. அடேங்கப்பா, இது ரொம்ப விலை கம்மியாக இருக்குது, சூப்பராக இருக்கு. கொடுங்க, என் குடும்பம் மொத்தத்துக்கும் 200 ரூபாய்க்கு சாப்பாடு கொடுங்க. சரி. இதே போல நமனோட பிரியாணி ரொம்பவே பிரபலமாயிடுச்சு. கொஞ்ச நாளும் கடந்து போயிடுச்சு. நமன் கடின உழைப்போட தன்னோட வேலையை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தான். அப்புறம் தன்னோட அப்பா அம்மாவுக்கு அவன் சேவையும் செஞ்சுட்டு இருந்தான். இந்த விஷயத்தினால அவனுடைய அப்பா அம்மா 2 பேருமே ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தாங்க. அம்மா, நான் உங்களுக்காக இந்த தாலியை வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன், அதுவும் தங்கத்தில். ரொம்ப சந்தோஷம் கண்ணா. நீ இந்த மாதிரி எப்பவும் முன்னேறிக்கிட்டே இருக்கணும், அப்புறம் வெற்றி அடையணும். எல்லாரும் பேசிக்கிட்டு தான் இருந்தாங்க. அப்ப கிராமத்து தலைவர் அழுதுகிட்டே அவங்க வீட்டுக்கு வந்தாரு. சங்கர், சங்கர், வெளியே வா சங்கர். என்னோட கிராமத்தை காப்பாத்து, என்னோட கிராமத்தை காப்பாத்து. பெரிய பிரச்சனை ஆயிடுச்சு. கொஞ்சம் நிதானமா இருங்க. என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லுங்க. அப்படி என்னதான் பிரச்சனை வந்துச்சு? நீங்க இப்படி பதறிக்கிட்டு கிராமத்துல இருந்து இங்க வந்திருக்கீங்க. எங்க கிராமத்துல பெரிய பிரச்சனை ஆயிடுச்சு. கிராமத்துல இருக்கிற எல்லாருக்குமே நோய் வந்துடுச்சு. கிராமத்துல இந்த நோய் பரவிட்டு இருக்கிறதால எல்லாருமே பயந்து பதட்டமா இருக்காங்க. நான் கிராமத்துக்கு வெளியே இருந்தேன், அதனாலதான் நான் தப்பிச்சிட்டேன். ஆனா என்னோட குடும்பத்துல எல்லாருக்குமே அந்த நோய் வந்துடுச்சுங்க ஐயா. ஆனா நீங்க இந்த நோயை பத்தி ஒரு டாக்டர்கிட்டயோ இல்ல ஒரு வைத்தியர்கிட்டயோ ஏன் சொல்லல? இந்த பிரச்சனையால நிறைய பேர் பயந்து போயிருக்கிறாங்க. அதை பத்தி நான் எப்படி சொல்றது? அப்பா, நம்ம இவங்க எல்லாருக்குமே அந்த மாய ஜாமுனை வச்சு உதவி பண்ணலாம். நம்ம ஜாமுனை பிரியாணியில் கலந்து இவங்க எல்லாருக்கும் கொடுக்கலாம். உடனே அவங்க எல்லாரும் குணமாயிடுவாங்க.
இந்த மாதிரி சமயத்துல அவங்களுக்கு நாம ஜாமுன் மட்டும் தான் கொடுக்கணும். இல்லைம்மா, அந்த கிராமத்தில் நம்மளோட பிரியாணி ரொம்பவே ஃபேமஸ். ஜாமுன் பிரியாணி சாப்பிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு விஷயமும் தெரியாது, அப்புறம் அவங்க எல்லாருமே குணமாயிடுவாங்க. நம்மன்னு சொல்றது சரிதான் சுகன்யா, நம்ம இதே மாதிரியே செய்யலாம். இங்க பாருப்பா, நீ அவங்கள சரி பண்ணு, உனக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் நாங்க தரோம். நமன் அந்த ஜாமுன் மரத்துல இருந்து நிறைய ஜாமுன்களை பறிச்சான். அப்புறம் பிரியாணி செஞ்சு அதுல அந்த ஜாமுனை போட்டான். இப்போ நம்மளோட மாய ஜாமுன் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. நமனும் அந்த தலைவரும் சேர்ந்து அந்த கிராமம் முழுக்க ஜாமுன் பிரியாணியை கொடுத்தாங்க. எல்லாரும் எப்படியோ அந்த ஜாமுன் பிரியாணியை சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க. அந்த ஜாமுனோட மாயினால எல்லாரும் குணமாக ஆரம்பிச்சாங்க. தலைவர் இதை பார்த்துட்டு ரொம்பவே சந்தோஷப்பட்டாரு. இங்க பாரு நமன், நீ மட்டும் இன்னைக்கு இல்லைன்னா எங்களோட கிராமம் மொத்தமும் அழிஞ்சு போயிருக்கும். உனக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றிகள்ப்பா. இது என்னோட கடமை தானே. ஜாமுன் பிரியாணியை சாப்பிட்டதும் எல்லாரும் குணமாயிட்டாங்க. அப்புறம் இந்த விஷயம் எல்லா இடத்துலயும் நெருப்ப போல பரவுச்சு. எல்லாரும் நமன் கிட்ட ஜாமுன் பிரியாணி வாங்கி சாப்பிட ஆரம்பிச்சாங்க. அப்புறம் நமனை பாராட்ட ஆரம்பிச்சாங்க. நமனோட குடும்பத்துல உள்ளவங்க நமனை நினைச்சு ரொம்ப பெருமைப்பட்டாங்க. அப்புறம் எல்லாரும் ரொம்ப சந்தோஷத்தோட ஒன்னா வாழ ஆரம்பிச்சாங்க.